ایک تو وزیر اعظم صاحب نے کراچی کے لیے جو 162 ارب روپے کا اعلان کیا تھا ترقیاتی پیکج کا، فیصل صاحب موجود ہیں. یہ گزارش سندھ حکومت کی جانب سے، کراچی کی عوام کی جانب سے ایک بار پھر وزیر اعظم کے پاس لے کے جائیں. جو وعدہ آپ نے کراچی والوں سے کیا تھا 162 ارب روپے کا، وہ فوری طور پر کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے مختص کریں تاکہ ترقی کا عمل آگے بڑھ سکے. سندھ گورنمنٹ علی زیدی صاحب کو کیا کہہ رہی ہے کہ جی کراچی صفائی میں بالکل ہم سب مل کر کام کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ایک نالے سے کچرا اٹھا کے کسی پارک میں رکھ دیں گے، اگر ایک جگہ سے کچرا اٹھا کے دوسری جگہ منتقل کر دیں گے تو آپ کراچی کی خدمت نہیں کریں گے. ابھی کی تباہی بربادی کا ساری ذمہ داری سٹی گورنمنٹ اور میئر کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ نالوں کا 100% کنٹرول میئر کے پاس ہے. سندھ کراچی کے حوالے سے ہمارا بڑا اچھا ایک کوارڈینیشن چل رہا ہے ود گورنر آف سندھ اینڈ علی زیدی جو منسٹر ہیں فیڈرل. یہاں ہم مل کے کراچی کے مسائل حل کر رہے ہیں، کچرا ریموو کر رہے ہیں FWO کے کتابوں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں جاسمین منظور اینڈ ویلکم ٹو دا شو. ناظرین، بڑے افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس ایشو پر بول کر بھی اب ہم تھک گئے ہیں، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس حوالے سے یا تو سپریم کورٹ میں اپلیکیشن ڈالنی پڑے گی یا پھر چیف آف دی آرمی سٹاف، DG رینجرز، کور کمانڈر اور جتنے بھی امپورٹنٹ لوگ ہیں، وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے خود جا کے ملنا پڑے گا، ان کے ہاتھ پاؤں جوڑنے پڑیں گے اور ان کو بتانا پڑے گا کہ کراچی کے حوالے سے خدا را ہم پر رحم کرے. ہم بالکل اس بات پر متفق ہیں کہ کشمیر کی صورتحال میں پورا پاکستان گھرا ہوا ہے، لیکن جب ایکسٹرنل پرابلمز ہوں تو اس انٹرنل پرابلمز کو خدا واسطے اللہ کے ہاتھوں پہ نہیں چھوڑ دیتے. جو حکومتیں ووٹ لے کے آئی ہیں ان کا فرض یہ بنتا ہے کہ سیاست کرنا چھوڑیں، پریس کانفرنسز کرنا چھوڑیں، اعلانات کرنا چھوڑیں اور مہربانی کر کے کراچی کے شہریوں پر رحم کریں. اگر نہیں کر سکتے تو استعفے دیں اور گھر جائیں. ان کا یہ ماتم سن کے ہم بہت زیادہ اب تھک چکے ہیں کہ ہمارے پاس اس سے پیسے نہیں دیے اور ہمارے پاس اس کے اختیارات نہیں ہیں اور اگر ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں اور ان کے پاس کرسیوں کی طاقت نہیں ہے تو میرا ان سے سوال یہ ہے کہ یہ ایسی کرسیوں پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ آخر ان سے ان کو ملتا کیا ہے؟ کیونکہ روز ان کو ٹیلی ویژن سے، روز ان کو رپورٹر سے، روز ان کو پروگرام سے باتیں سننی پڑتی ہیں لیکن ان کے کان پر جوں بھی نہیں ریکھتی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، علی زیدی صاحب نے ایک مہم چلائی، اس کے بعد میئر کراچی کہتے ہیں ہم ان سے تعاون کر رہے ہیں اور ہم ایسا کر رہے ہیں اور ہم ویسا کر رہے ہیں اور FWO ہمارے پیچھے ہے اور ہم نے اتنے نالے صاف کر دیے. اور ارے بھائی، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ابھی تک. میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہ پہلے بتاؤ. میں ایک اور پیپلز پارٹی کے منسٹر کی کہانی سن رہی تھی، رام کہانی، جو انہوں نے سنائی آ کے ٹیلی ویژن پر کہ جی وہ دراصل ایسا ہوا کہ پہلی دفعہ عید الاضحیٰ جو ہے وہ بھی آ گئی اور کچرا پہلے سے. او بھائی، کچرا 8 سال سے پڑا ہے جو آپ نہیں اٹھا رہے، رحم کر دیں ہمارے اوپر، ہم آپ کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں. تاون پھیل رہا ہے، لوگ بیمار ہو رہے ہیں، ذرا ہاسپٹلز کا دورہ کریں. بچوں کو ڈائریا لگ رہا ہے، ٹائیفائڈ پھیلنے کے خدشے، ڈینگی ہو رہا ہے، لیکن آپ لوگوں پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. اگر آپ کو اپنی کرسیاں اتنی پیاری ہیں تو یہ کچرا اٹھائیں. اگر نہیں اٹھا سکتے 21ویں صدی میں تو پھر واقعی شہر کراچی کو ٹیکس دینا بند کرنا ہوگا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پر الزامات لگانے سے کچھ نہیں ہوگا. شہری اپنی مدد آپ پیسے دے کے گلی محلے نالے اور گٹر صاف کرا رہے ہیں. علائشیں اور اس کے بعد اتنا گند ہو چکا ہے شہر میں، اتنا گند ہو چکا ہے شہر میں جس کا کوئی حساب نہیں. 3 امپورٹنٹ گیسٹ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بغیر الزامات کے واضح طور پر بتائیں، شہر کراچی کا کچرا اٹھا سکتے ہیں یا شہر کراچی کے پیٹیشنرز کو میں آج ٹویٹ کر کے کہوں کہ یہ اوپن پیٹیشن جوائن کریں اور سپریم کورٹ میں ایک اپلیکیشن ڈال دیں حکومت سندھ کے خلاف. رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. ساجد احمد صاحب فارمر قومی اسمبلی کے رکن ہیں، سینئر رہنما ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے پاس. بلدیہ ہے ان لوگوں کے پاس. سینیٹر گیان چند صاحب سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، صوبائی حکومت کے نمائندے ہیں. خرم شیر زمان صاحب ممبر سندھ اسمبلی کے، تحریک انصاف کے نمائندے ہیں. تو فیڈرل گورنمنٹ، سندھ گورنمنٹ اور بلدیہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پلیز، میں نہیں سننا چاہتی کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں. آپ کے پاس اختیارات. اپنے میئر کو بولے، میں نہیں بول رہی ہے، جسٹس گلزار آئے تھے، انہوں نے کہا بھائی ہر وقت رونا مت رو، استعفیٰ دو اور گھر جاؤ. دیکھیں ایسی پاورلیس جاب کا کیا فائدہ ہے ساجد بھائی کہ آپ کراچی کی عوام کو کچرا نہیں اٹھا کے دے سکتے بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا،
जस्टिस गुलजार साहब ने ये भी बोला कि सिंध पाकिस्तान का वो सूबा है कि जहाँ पर डेवलपमेंट का सारा फंड करप्शन की नज़र हो जाता है। यही कराची बेंच ने गुज़श्ता दिनों ऑर्डर किए थे सेक्रेटरी सिंध को कि आप मेयर कराची से मिलें, सेक्रेटरी बल्दिया, सेक्रेटरी सिंध और एक्सपर्ट जो लोग हैं वो मेयर कराची से मिलें और मेयर कराची के साथ मिलकर बैठकर कराची के इशू को रिजॉल्व करें। वो मीटिंग भी हुई, उसमें मिनट्स भी बने बाकायदा तौर पर। उस मीटिंग के हुए हुए तकरीबन आज 1-1.5 महीना हो चुके हैं। उसमें मेयर कराची ने सिटी गवर्नमेंट के इशूज़, कराची के इशूज़ रखे, लेकिन कोई इम्प्लीमेंट नहीं है उसी जो इन्हीं तमाम लोगों के आगे जिनको ऑर्डर किए थे। फिर कराची रजिस्ट्री की ऑब्जर्वेशन ये भी है कि सेक्रेटरी सिंध डेवलपमेंट फंड को यूज़ करते हैं, वो सड़कें बनवा रहे हैं, जबकि दुनिया में लोकल गवर्नमेंट सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट देख सकता है इस मैटर को, लेकिन यहाँ सेक्रेटरी सिंध देख रहा है। अच्छा, फिर ये बिल्कुल एक मुतालबा जो सुनने में आ रहा है, आप भी कह रही हैं कि इस्तीफ़ा ले लें। भाई आप हमसे मुतालबा ये क्यों कर रही हैं? आया जो लोग, जो सियासतदान, जो हमारे मुखालफिन हैं, उनकी तरफ से भी आवाज़ें आती हैं। तीनों से कह रही हूं। नहीं, मैं कह रहा हूँ, वफाक से भी कह रही हूँ, सिंध से भी कह रही हूँ, बल्दिया से भी कह रही हूँ। इस वक्त मैं किसी पार्टी से मुखातिब नहीं हूं। देखें NFC अवार्ड की मद में 840 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट को मिले हैं और सिंध गवर्नमेंट कराची को सिर्फ 22 अरब रुपए दे रही है, भीख वो भी दे रही है। तो सवाल जो बनता है इस्तीफे से सिंध गवर्नमेंट का बनता है कि आप इस्तीफे दें, आप यहाँ से जाएं। गुज़श्ता 11 सालों के दौरान तकरीबन 3.25 लाख जॉबें दी गई हैं, कराची के लोगों को नज़रअंदाज कर दिया गया है। तो इस्तीफे का मुतालबा हमसे नहीं, सिंध गवर्नमेंट से बनता है। इस पूरे 11 साल के दौरान इस शहर को कचरे का ढेर बना दिया। इस्तीफा का मुतालबा हमसे नहीं, इनसे बनता है। बिल्कुल इसी तरह से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड इनके कंट्रोल में है। इन्होंने चाइनीज़ कंपनी को ठेका दिया हुआ है 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर और 20 करोड़ रुपए उनको महीना दे रहे हैं। तो आप इनसे पूछें किस चीज का? कचरा उठाने का। आप इनसे पूछें कि भाई कचरा क्यों नहीं उठ रहा? तो इस्तीफे का मुतालबा हमसे नहीं, इनसे बनता है। दूसरी बात देखें, वज़ीर बल्दियात जो हैं इस वक्त कराची के इश्यूज पर, आप कराची के फर्द को बनाए ना। आपने वज़ीर बल्दियात ऐसे शख्स को बना दिया जो कराची के इश्यूज को जानता ही नहीं। जब वो जानता नहीं तो उसको रिजॉल्व, जी हाँ बिल्कुल, जो गुज़श्ता 5 साल में सिर्फ 10 बसें दे चुके हैं और 10 में से वो बसें आज तक मौजूद नहीं ग्राउंड के ऊपर। एक सेकंड साजिद भाई, पहले ओपनिंग रिमार्क्स से वो कह रहे हैं हमसे नहीं, आपसे इस्तीफा ले लें। ये बात ठीक है शायद इनकी। अब देखिए, इस्तीफा देने से मसला हल नहीं होगा ना, गवर्नमेंट आ जाएगी। ये स्टेक होल्डर्स जो हैं आपस में बैठ जाएं। अगली गवर्नमेंट भी अगर आएगी और स्टेक होल्डर्स जो भी है, स्टेक होल्डर्स का मकसद है कि मेयर भी बैठ जाएं, सिंध गवर्नमेंट भी बैठ जाए और फेडरल गवर्नमेंट वाले जो कहते हैं कि हम फंडिंग देनी है, उनको साथ बैठकर कोई प्लानिंग करेंगे। उसके क्या बैठने से क्या मुराद है? देखिए, यहाँ पे तो इशू ये है कि आप अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए, वो एक फेडरल मिनिस्टर है जो आ गया है कि मैं शहर को सफाई करूंगा। उससे पहले एक आलमगीर खान था जो फिक्सेट के नाम पे वो गटरों के ढकने उठाकर उसमें बोरियां डालकर, फिर अभी आपने देखा कि वो गटरों का पानी उठाकर किसी मिनिस्टर के घर में फेंक रहा है, किसी चीफ मिनिस्टर के घर में इस किस्म की सूरत हाल में कराची की भलाई नहीं हो सकती है, कराची साफ नहीं हो सकता है। जब कोई एक साफ करने जाता है और दूसरा गंदा करने लग जाए, जैसे अभी आप ये कह रहे हैं कि आप साफ कर रहे हैं और ये गंदा कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि जनरली जब इस किस्म की सूरत हाल हो, जिनको साफ कर रहा है, मैं कहता हूं सर ये बताएं, चाइनीज कंपनी को जो आपने एक सेकंड चाइनीज कंपनी को जो आप ये कह रहे हैं आपने ठेका दिया हुआ है, अब 4 पहले 2 डिस्ट्रिक्ट्स थी, अब 4 दे दिए, मुझे ये बताएं कि क्या वो कचरा उठा रहे हैं, नहीं उठा रहे? देखिए, वो जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बना है उसके लिए बाकायदा डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से रेजोल्यूशंस आया, उनके कचरे के लिए उन्होंने लिया है। बाकी जो नुमाइंदे वहाँ पे काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो उनका काम है, ठीक है, उनसे उठाया नहीं जा रहा है, लेकिन उनके चैलेंजेस जो हैं वो भी तो ये है ना कि ये कराची का ड्रेनेज सिस्टम एज पर पॉपुलेशन नहीं है, इसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये 11 साल से आप हुकूमत में, 5 साल गवर्नमेंट में रहे, आप कितने साल और प्लानिंग करनी? सर 11 साल के अंदर तो लोग मुल्क फतह करके आ जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ यहाँ पे ये है कि जहाँ पे काम हुआ है, मैं कहता हूँ कि जो मेन रोड्स हैं वो साफ हो गए थे, बारिश के बाद जल्दी में ही साफ हो गए थे। वहाँ पे ड्रेनेज का
नया निज़ाम आया है, ये फंडिंग की जो सूरत हाल है पूरे मुल्क की, जो हम सब रोना रोते हैं, फेडरल गवर्नमेंट ये कहती है फेडरल गवर्नमेंट इधर पैसे नहीं देती है, फेडरल गवर्नमेंट इसलिए आपको पैसे नहीं देती कि उनको आप पे एतबार नहीं है, इनके पास इख्तियार नहीं है और गवर्नर के पास कोई कानून नहीं है। जी खुरम साहब, पुलिस को किसी ने नहीं रोका कि वो कचरा ना उठाए। जैस्मिन, एक दो किसी ने नहीं रोका भाई, मैं तो कहती हूँ अपने अपने घरों से निकलो और कचरा उठा लो। एक दो चीज़ें मैं आपको क्लियर करूं प्लीज़, कि देखें इनको फेडरल गवर्नमेंट जो है एनएफसी के तहत पाबंद है पैसे देने की। ऐसा पॉसिबल नहीं कि पैसा ना मिले, पैसा इनको मिलता है, पूरा पैसा मिलता है। दूसरी बात है जैस्मिन कि हम इस बात को प्लीज़ समझें और हमने आवाम को एजुकेट करना है कि सूबे सिंध के अंदर कचरे उठाने का जो चेयरमैन है, जो जिम्मेदार है, वो चीफ मिनिस्टर है। सूबे सिंध के अंदर गटर खोलने की जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर की है, सूबे सिंध में पानी पिलाने की जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर की है, पार्क्स मेंटेन करने की जिम्मेदारी उनकी है। ये जितनी तबाही मेयर के नहीं है, देखिए मेयर के पास इख्तियार नहीं, हमें ज़रूरी है बताना, हमें बार बार बताना ज़रूरी है आवाम को कि ये जो फेलियर है सिंध के अंदर, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, ये किसी और जमात का नहीं है। मेयर को तो आपने कुछ दिया नहीं है ना, ये नहीं। देखें आज से पहले एमके में इत्तेहादी तो आज हमारी हुई है ना, आज से 1.25 साल पहले भी हम सिंध असेंबली में खड़े होकर बात कहते थे कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को मजबूत किया जाए और मेयर को उसके इख्तियार दिए जाएं। देखें जैस्मिन, सिर्फ कचरे का मसला नहीं है, मैं थोड़ा कचरे के बारे में आपको बता दूं कि 18,000 टन मेरे ख्याल से अंदाजन डेली की जनरेशन है और खाली 6 से 8,000 उसका जो है उसको उठा के लैंडफिल साइट तक पहुंचाया जाता है। खाली ये बता दें खुदा का वास्ता, इस वक्त जो बीमारियां फैल रही हैं, जो डायरिया फैल रहा है, जो सब कुछ, देखें आप कहते हैं, आप ये अजीब मुझे मंतक दी एक मिनिस्टर ने आपके के पीपल्स पार्टी के कीजिए। अच्छा, इस दफा दरअसल ऐसा हुआ ना बहन कि ईद और बारिश इकट्ठी आ गई। 11 साल में पहली दफा आई है। क्या बात है? ये 11 साल में पहली दफा बारिश आई। जैस्मिन, ये इनकी चौथी हुकूमत है सिंध के अंदर, 11वां साल इनका दौर का। सुने, ये इनके 6 मिनिस्टर चेंज हुए हैं। मेरी बात सुने, बस खत्म हो गई बात। आप लोगों ने वोट किस बात का लिया इस दफा कराची से? ये रद्द हुए, वो रद्द हुए, आपके ऊपर एक सिलेक्टेड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, धब्बा भी लग चुका है। सुनिए, तो आपके फेडरल मिनिस्टर्स या आप लोग या आपके जो यहाँ से प्रेसिडेंट बन के गए हैं, जो मुशायरे और चीजें सुनने में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, आप मुझे बताएं ना, आप लोगों ने तो कहा था आप रवायती हुक्मरान नहीं बनेंगे। सुन तो लीजिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कंसर्न नहीं सफाई करने का, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर के अहकामात के ऊपर सारे प्रोग्राम्स निकाल लूंगी जिसपे आप लोगों ने वादे किए कि हम अपने हम अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे तो, पर फिर भी कर रहे हैं ना प्राइम मिनिस्टर के अहकामात के ऊपर। क्या पूरे शहर में सारे एमएनएज और एमपीएस कचरा नहीं उठा रहे हैं? क्या एमएनएज और एमपीएस ये बरसाती नाले नहीं, गलत कह रहे हैं, बरसाती नाले के हम साफ नहीं कर रहे हैं। देखिए उसके अंदर से जो फिल्थ निकाली है उसको बाहर रखा है, उसको वेट करना है कि वो सूखेगा, उसके बाद वो ट्रक्स में जाएगा और फिर जाके वो लैंडफिल साइट्स पे जाएगा। सर जब तक आपने उसको बाहर रखा है, आपको उससे आइडिया है कि और कितनी बीमारियां फैल रही हैं? उसके अंदर वो जो ईद के कुर्बानी की बाकियात थी वो भी सारी मिल गई हैं। कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की ऐसी हालत है, मैं लोअर इनकम एरियाज की तो बात सिंध गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, पीपल्स पार्टी रिस्पॉन्सिबल है, उनकी हुकूमत है सिंध में। देखें जैस्मिन, अवाम को क्लियर मैसेज देना जरूरी है, दे आर रिस्पॉन्सिबल, उनकी जिम्मेदारी है। ठीक है, मैं तो कहती हूँ उनकी जिम्मेदारी है। वो कह रहे हैं आप 162 अरब रुपया नहीं दे रहे। 162 अरब रुपए कचरा उठाने के लिए नहीं है, 162 अरब रुपए के लिए प्राइम मिनिस्टर ने स्कीम्स अनाउंस की है। इनकी ग्रीन लाइन जो इन्होंने काम नहीं करा जिसके ऊपर, वो ग्रीन लाइन पीटीआई की गवर्नमेंट कंप्लीट कर रही है। कराची के बड़े रोड हैं जो कि बन रहे हैं, उसके अलावा K4 के ऊपर 162 अरब में से पैसा जा रहा है। पानी की स्कीम्स है, कचरे को आपकी प्राइम मिनिस्टर के अहकामात पे उठ रहे हैं ना, वो भी काम हम कर रहे हैं इनका। ये तो बातें कर रहे हैं खाली। सिंध गवर्नमेंट की बहुत बड़ी और ज्यादा जिम्मेदारी है और इन्होंने जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया सिंध गवर्नमेंट ने। अच्छा, जिस तरह से जो मेगा प्रोजेक्ट कराची के हैं, इन्होंने इस हवाले से मेगा प्रोजेक्ट एक अथॉरिटी बना दी है सिर्फ कमीशन के चक्कर में। अच्छा, वो तारिक रोड की रोड बना रहे हैं उन्होंने, अभी गुज़श्ता दिनों ये जो यूनिवर्सिटी रोड बनाई है, बारिशों में सब बैठी हैं रोड, ये बारिशों में इनका रास फाश हो गया। अच्छा, बिल्कुल इस तरह से जो चाइनीज़ कंपनी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने ठेका दिया है, इसके पीछे भी पूरा गेम कमीशन का है। बिल्कुल, यानी कि गुज़श्ता 11 साल से आप लूट कर थके नहीं और लोग रो के नहीं थके कि खुदारा कराची का कचरा उठा लें, खुदारा कराची में पानी का मसला, खुदारा वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को मेयर कराची के हवाले कर दे, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल को मेयर के हवाले कर दें, कराची की वो केडीए को मेयर कराची के हवाले कर दें। आप हवाले करके तो देखें, गुज़श्ता 11 साल नहीं, सिटी गवर्नमेंट के बल्दिया के हवाले करें, बेशक उस पर एक अथॉरिटी बना दें अगर कोई शक है, कोई अगर मामला हैं, एक आप इख्तियार दे के तो देखें। इसमें गुज़श्ता 11 फंड के बारे कैसे होगा? मिसाल के तौर जब देखें, मिसाल के तौर पर
कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को पीपल्स पार्टी ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बना दी। अब उस पर जितने भी टैक्स आज तक जमा होते हैं, इनसे पूछ लें कि उसमें अर्बन एरियाज से कितने होते हैं और कराची उसमें कितने देता है। सब कुछ कराची तो दे रहा है, सब कराची दे रहा है। सब कराची दे रहा है और कराची परेशान है। इसमें एक चीज ऐड सब कुछ करूंगा, कराची दे रहा है और कराची ही रुल रहा है, रो रहा है कराची। आपको पता है फिर सिंध के बाकी जो लोग हैं वो मिनट। कितने नाराज हैं आपसे, आप मीडिया चैनल से कितना नाराज हैं, उनके बड़े एतराज हैं कि आप इसके सिर्फ अलावा- कराची को हाईलाइट कर रही हैं। इसके अलावा- पूरा सिंध इसके का अलावा- यही हाल है। अच्छा, इसके अलावा- चाहे वो मुझसे एतराज लड़काना ना करें। हो, भाई इसके जिसका अलावा- वोट डाले ना इसके उससे अलावा- एतराज करें। इसके अलावा नहीं, मतलब मीडिया को इसलिए कि मीडिया सब मेजर रोल इसके अलावा- आप अजीब बातें कर रहे हैं। कराची देखें, दुनिया का चौथा या पांचवा आप- बड़ा शहर आपको है, पता- पॉपुलेशन वाइज, इकोनॉमी वाइज, यहाँ के मसले कचरे नहीं उठ रहे, तो मैं लड़काना जाके वो क्या ये करूं कह अभी? रहे हैं, लोगों को ये कहना है कि हमारे इश्यूज भी दिखा, पूरा सिंध रो रहा जरूर है। दिखाएंगे इसके सर, अलावा- पहले रो रहा है। हमारे एक इशू पे तो आप कुछ कर लें। ये तो जहां से ना वोट मिला वहां भी नहीं कर रहे हैं ना, अच्छा, वहां तो देखिए- करें। देखिए इसके अलावा लड़काना में करें, सखर में करें, इसके अलावा ठट्टा में पाकिस्तान करें, दादू पीपल्स में पार्टी करें। ने 1973 का आइन बनाया और आज तक उसके दावे करते हैं लोग। उसी आइन का हिस्सा है 140A आइन का, उसमें वो कह रहा है, वो आइन चिल्ला रहा है, पुकार रहा है, कह रहा है कि भाई आइन के आर्टिकल 140A के मुताबिक पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, वो तमाम इख्तियारात बल्दियाती लोगों को दें ताकि वो उन मसाइल को रिजॉल्व अच्छा, करें। इसको लेकिन ना देना ये देने आइन की की सुन क्या रहे वजह? हैं, साजिद भाई, एक ना ये ब्रेक ले आइन लें। को सुन रहे हैं और ना सुप्रीम कोर्ट की, ना कराची डिस्ट्रिक्ट पर की, ये ठीक है, किसी की अगर नहीं सुन रहे। सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुन रहे तो फिर ये जाहिर है बहुत जल्दी तौहीन अदालत होंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। ज्ञानचंद साहब, देखिए मैं समझता हूं कि ये यकीनन म्यूनिसिपल कमेटीज की ही जिम्मेदारी बनती है। म्यूनिसिपल कमेटीज किस मर्ज का इलाज है, वो कचरा भी नहीं उठाते। 50 मिलियन हर डीएमसी को मिलता है, ठीक है, ये नहीं है। सही बात अच्छा, फिर 125 बिलियन रुपए म्यूनिसिपल की सिर्फ बात नहीं है, कराची में सिंध गवर्नमेंट दे रही है। ठीक है। फिर 60 से 70% टोटल लोकल गवर्नमेंट का जो बजट है उसका कराची पे ही खर्चा हो रहा है। कराची हमारा शहर है, कोई ऐसा नहीं करे, लेकिन कराची की जरूरियात ज्यादा है। जो बाकी दोस्त कह रहे हैं कि इससे पहले आप 11 साल की पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं, 11 साल में अच्छा हुआ है तो ठीक है, अगर बुरा हुआ है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी बनती है वो बनती है। लेकिन ये कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी कब से एमक्यू के पास है, और फिर फुली अख्तियारात के जिसकी वो तारीफें भी करते रहे हैं कि मुशर्रफ के दौर में हमें फुली फंडेड मिला, ये मिला। के दौर तो जमाने ही गुजर नहीं, गए, ये कह रहा हूं। जमाने गुजर उस दौर में गए। तो बना है। ये खराबियां एक दिन में पैदा नहीं हुई हैं, ये सिलसिला है एक। सिंध गवर्नमेंट जो अपने फंडिंग के रिसोर्सेज है उसमें दे रही है, फिर हमारे फेडरल गवर्नमेंट के आते हो वो वायदे करके भूल जाते हैं कि हमने क्या किया है। उनको भी रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा, हॉस्पिटल्स का पूछ लें, जिसके हॉस्पिटल्स में क्या हाल हुआ है? हॉस्पिटल्स का ये हाल है, हॉस्पिटल का ये Waterborne हाल है कि disease प्राइम बता दें। मिनिस्टर इमरान खान थरपारकर में आए थे और उन्होंने कहा 2 एम्बुलेंसेस दूंगा, अभी तक नहीं मिली है। तो ये इनके वायदे जो जब फेडरल वो याद है मुझे, नवाज शरीफ साहब भी आए थे, उन्होंने कहा था 1 अरब थरपारकर को देना, उसमें वो से चले गए उसके बाद। 60-70 करोड़ उसने दिए थे। अच्छा, हाँ, 67 तो उसका क्या किया आप लोगों ने सर? नहीं, वो तो उन्होंने दिए थे बेनजीर इनकम सपोर्ट में, वो पैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट के थ्रू वहां पे बांटे, जाली अकाउंट बन गया बांट उसके गए। 13,500 जैस्मीन, जाली जैस्मीन जाली 13,500 अकाउंट बन गए। 13,500 मोबाइल फोन सिर्फ 6 महीने में छीने कराची के अंदर। Yes. अंदाजन 13,000 मोटरसाइकिल छीन चुकी हैं। जी। अंदाजन 10,000 बच्चे आज कराची के हॉस्पिटल में वाटरबोर्न डिजीज की वजह से बीमार हैं। शहर के अंदर चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो मॉस्किटो से रिलेटेड बीमारियां, और इसके अलावा जितनी हो पेट से रिलेटेड हो, पानी से रिलेटेड जितनी बीमारियां, आप हॉस्पिटल का जाके हालत देखें क्या हो रही है। मैंने सुन लिया, ठीक है ना? सब सुना है। कराची शहर में जब एक फील्ड मिनिस्टर जो गटर से कचरा उठाकर रोड पे फेंकेगा तो उस किस्म की सूरत हाल तो होनी है ना। अगर आपको पानी पीना है तो आप मिनरल वाटर खरीदिए, अगर स्कूल में जाना है तो प्राइवेट स्कूल में जाएं, अगर हॉस्पिटल जाना है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हैं तो प्राइवेट गार्ड रखें। ये सिंध गवर्नमेंट मुल्क को बनाना है तो बैसे बेचते हैं। सिंध गवर्नमेंट की गवर्नेंस जीरो रही, मैं तो उनके मुंह पे कह रही हूँ। मेरा आपसे सवाल है, वो जो सवाल अब उठा रहे हैं उसका जवाब दें। एक फेडरल मिनिस्टर आता है, वो ये कहता है ये कैंपेन में हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसके साथ मिलते हैं, क्लीन कराची की मुहिम चलाते हैं। वो कह रहे हैं आप नालों से कचरे उठा के रोडों पे फेंक रहे हैं।
نہیں دیکھیں یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ایک تھنگ کہ جب آپ جو برساتی نالے ہیں وہ پچھلے 10-15 سال میں اس کی صفائی نہیں ہوئی ہے, جب اس میں سے آپ سارا فلز نکالیں گے تو کیا وہ گیلی حالت میں تو لینڈ فلز میں نہیں جا سکتا ہے نا, وہ ڈرائی ہوگا اس کے بعد اٹھے گا. دیکھیں آپ پرائم منسٹر کی اس کیمپین کو اپریشیٹ کریں جس میں نہیں دیکھیں کچرا کنڈی سے کچرا اٹھانا ان کا کام ہے, ہم نے تو اسٹارم ڈرین سے صفائی کی ہے. علی زیدی کی جو کنڈی سے نہیں اٹھایا, دیکھیں وہ تو چھوٹا موٹا جہاں پہ تھا, اب تو ہم نے ایک بحریہ کے ساتھ اس نے کیا کیا ہے, دیکھیں 2 کیمپینز ہیں, شپنگ اور پورٹ کے منسٹر ہیں نا, ان کا علاقہ بھی کافی ہے جہاں پہ ان کو بنا ہوا ہے, وہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ کیپٹی کے لوگوں کو اس دن 2 کیمپینز ہیں. ایک کیمپین وہ ہے جس میں ایف ڈبلیو کے ذریعے ان کی مدد, مطلب ان کو ہم پے کر کے ڈیفینیٹلی جو نکال رہے ہیں سارا برساتی نالوں سے فلز وہ جا رہا ہے لینڈ فلز پہ. دوسری کیمپین ہے کہ جس میں ہم نے بحریہ سے ہیلپ مانگی ہو, جو کچرا جو سالوں سال سے پڑا, اندازاً لاکھوں کے تعداد میں ٹن جو ہے نا کچرا پڑا شہر میں, وہ اٹھا کے ہم لینڈ فل سائٹ سے پہنچا رہے ہیں. لیکن جیسمین آپ اپریشیٹ کریے, یہ کام ہمارا نہیں ہے, ہم کر رہے ہیں کام, یہ ہم ان کی ہیلپ کر رہے ہیں. اب آپ کا ہے یہ کام, اچھا آپ نے سنیں, ووٹ اس بیسس اچھا پہ چلیں مجھے ٹھیک یہ ہے, کوئی نہ کہے ہمارا کام نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یہ سارا کر لے گی, یہ تو ہم اپنی مدد آپ کر رہے ہیں, یہ کام ایونچولی کرنا سندھ گورنمنٹ نے, پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے, یہ بار بار ہم عوام کو میں کہہ رہی ہوں ہر بندہ کراچی کا جس نے بھی جس ایم این اے کو ووٹ ڈالا ہے وہ اس ایم این اے کو ٹیلی فونز کرے, میسیجز دے, ان کی جان عذاب کرے, ان کے گھروں کے باہر جائے, پرچیاں لکھے, ان کو رابطے کرے اور ان سے پوچھے کہ ہمارے ایم پی ایز اور ایم این ایز کیا کر رہے ہیں. اگر یہ نیا پاکستان ہے تو طریقہ بھی اب نیا ہونا چاہیے. اب یہ بہت ہو گیا, یہ تماشے نہیں چل سکتے, اس کا آپ لوگ کوئی حل نکالیں, نہیں تو سپریم کورٹ میں جائیں گے. یہ روزانہ یہ کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کیا ہم نے ذاتی طور پہ خرم ایک سیکنڈ ذرا چپ ہو جائیں, بہت اچھا کر رہے ہیں. گزشتہ سال ساجد بھائی ذرا سنیے گا, گزشتہ سال 2019 اور 18 میں میونسپل ٹیکس کی مدد میں کے ایم سی کو 25 کروڑ روپے سے زیادہ کی آمدنی ہوئی, ٹھیک ہے, جبکہ مکھی اور مچھروں کے سپرے کے لیے صرف دوائیوں اور گاڑیوں کے لیے مٹیریل خریدنا ہوتا ہے. کے ایم سی کے پاس سپرے کے لیے گاڑیاں اور پمپس بڑی تعداد میں موجود ہیں, لیکن نامعلوم وجوہات کے باعث آپ بلدیہ عظمیٰ کراچی نے یہ فریضہ سر انجام نہیں دیا. کیوں؟ اچھا دیکھیں جاسمین, صرف میں کچرے کی بات نہیں, مکھی مچھروں کی بات کر رہا ہوں, میں یہی بات رہا ہوں. دیکھیں سپرے کی 3 سال اس بلدیاتی سیٹ اپ کو ہوئے ہیں, صحیح نا. اچھا اس سے پہلے کراچی کے اندر ایڈمنسٹریٹر بیٹھے ہوئے تھے, ٹھیک ہے نا, جو کہ 1 کروڑ روپے کا ویسے ہی ادھار چھوڑ کے گئے ہیں سٹی گورنمنٹ پر. اچھا اس زمانے کے اندر جتنی, مثال کے طور پر اگر گاڑی سٹی گورنمنٹ کے پاس ہے, گاڑیاں سٹی گورنمنٹ کے پاس ہیں, تو اس کی مینٹیننس بھی تو ہوگی نا. وہ تمام کے تمام گاڑیاں جب وسیم اختر نے چارج سنبھالا ہے ان کو خراب ملی ہیں, تو گاڑیاں یعنی کہ اس کی مینٹیننس تک نہیں ہوئی. اس کے علاوہ بالکل سٹی گورنمنٹ کو جو سابقہ ایڈمنسٹریٹر تھے, ایک ایڈمنسٹریٹر اگر ایک ایریے کا مثال کے طور پر کورنگی, شافر لانڈی, بلدیہ ایکس وائی زیڈ, جس ایریاز کے ایڈمنسٹریٹر اس زمانے میں لگتے تھے, وہ پیسے دے کر لگتے تھے. جب وہ پیسے دے کر ایڈمنسٹریٹر لگتے تھے, وزیر بلدیات کو پیسے دیتے تھے, جب وہ پیسے دے کر ایڈمنسٹریٹر لگتے تھے, تو اس کے بعد سب سے پہلے میں وہیں جا رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں نا کہ کرپشن کی بنیاد کی وجہ سے جو 11 سال کے دوران کراچی اور سندھ کو جس طرح سے دونوں ہاتھوں سے لوٹا گیا ہے, اور اس چیز کی گواہی تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے محترم جج بھی دے رہے ہیں, محترم جج بھی دے رہے ہیں, مچھر اور مکھیاں مارنے کے سپرے بھی نہیں, بالکل اسپرے ہو رہا ہے کراچی میں, اسپرے سٹارٹ ہو گیا. آپ کیا کہتے ہیں, ابھی گزشتہ کل ہی, کیونکہ میرا تعلق ملیر سے ہے, کورنگی ملیر کے اندر سٹارٹ ہو, ڈسٹرکٹ کورنگی میں اور دیگر اضلاع کے اندر بھی سٹارٹ ہو چکا ہے, کیونکہ ابھی بارش ہے. دیکھیں 200 ملی میٹر بارش کراچی کے اندر ہوئی ہے, 40 سال پرانی سیوریج لائنیں, آخر اتنا بڑا شہر جس کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے, گزشتہ سینسس کے دوران جس شہر کی آبادی 3 کروڑ ہے, اس شہر کی آبادی کو 1 کروڑ 49 لاکھ گنا گیا ہے. تو یہ شہر کے ساتھ زیادتی ناانصافی ہے نا, ڈیلیمیٹیشن اس شہر کے ساتھ کی گئی ہے, ناانصافی زیادتی کی گئی. ٹاپک پہ دیکھیں گیان چند صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اتنی تنقید کیوں برداشت کرتی ہے؟ آپ لوگوں کا مسئلہ کیا آخر؟ مزہ آتا ہے نا, نہیں کیا کوئی مطلب ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی تسکین ملتی ہے آپ کو؟ میرا ایک مشورہ ہے آپ سے, جو فنڈز ہیں, نہیں وہ جو بھی آپ کے اختیارات اور فنڈز کے ایم سی کے ہیں, وہ آپ ان کو دے کے, سنیں میری بات سر, مشورہ سن لیں, اور ایک پریس کانفرنس کر کے اس دن ہر پرائم ٹائم شو میں اپنے منسٹرز کو بھیج کے ان کو بتائیں کہ آج ہم نے اتنا پیسہ, اتنی ڈیڈ لائن اور اتنے اختیارات ان کو دے دیے. انہوں نے اگر اب نہ کیا تو یہ جانے اور میڈیا جانے اور باقی اکاؤنٹیبلٹی کے کورٹس جانے, ایک تو وہ اور اوورسیئنگ کمیٹی بنا دیں. ایسے ہیں
जो सिंध गवर्नमेंट वैसे अपने बजट में लोकेशन करती है वो सब के सब इनको मिल रहे हैं, उसको दिखाने या न दिखाने के यानी क्वेश्चन नहीं मिलता 840 है। करोड़ रुपए और एनएफसी की मदद में मिले हैं और ये 22 करोड़ रुपए सिर्फ कराची को दे रहे हैं, सिर्फ 22 करोड़ 840 अरब जो रुपए। मिले पूरा में लगा है। कराची बजट का 840 अरब में से 90% आपको कमा के दे रहा है कराची में और आप खर्च हो 22 रहे अरब दे रहे हैं उसको, वो कह रहे हैं 22 शहर अरब को। कराची पे खर्च हो रहे हैं। नहीं, आखिरी 22 बात, अरब नहीं आखिरी कर रहे, बात, 22 अरब अब- केएमसी को मिल रहे हैं। देखिए 22 अब अरब केएमसी को मिल रहा है। कराची को दे रहे हैं। 80% कराची क्या दे रहे हैं मेरे भाई? 125 बिलियन कराची को मिल 840 रहे हैं, वो अरब, हेल्थ सेक्टर में 840 खर्च हो रहे हैं, अरब रोड और ये इंफ्रास्ट्रक्चर 22 में अरब उसमें से सिर्फ 125 बिलियन यानी कि 90% बजट का कराची आपको नहीं, कमा नहीं, दे रहा नहीं, है। नहीं, आप 22 अरब की भीख दे रहे हैं कराची को यार। 125 बिलियन हो रहे कराची हैं, पूरे पाकिस्तान को पाल रहे हैं। जो आप तकरीबन भीख दे रहे हैं कराची 50% को। बनता है टोटल बाकी बजट किसको का। जा रहे हैं? बाकी किसको जा रहे हैं? आखिरी- इंटीरियर सिंध। आखिरी बात मैं करूंगा ना आपकी इस बात पर कि ये काम क्यों नहीं कर रहे। देखिए पूरी की पूरी पीपल्स पार्टी नैबज़दा, सारे गुजरा इनके नैबज़दा, सदर जरदारी से लेकर अदी फलियार तारपुर से लेकर इनके सारे मिनिस्टर नैब की जद में सब अंदर भी जा रहे हैं। परेशान है लेकिन सब। फिर भी आप ढिटाई देखें, फिर भी आप ढिटाई तो इनकी भी देखे ढिटाई देखें ना, कराची कितनी ढिटाई को है जैम कि करके लूट रखा कर था, खा गए, दहशत का आलम था, लूट कोई के यहाँ खा पे गए घुस नहीं पूरे सकता शहर था, को, इनकी पूरे मर्जी सिंध थी, को, वो कर रहे और थे ढिटाई देके और आप काम नहीं इल्जामात कर रहे। बाकी लोगों अब पे इसका हल लगे। एक है। अच्छा, पुराना साजिद तरीका भाई, है, आप वो इसे है। खाओ भी से। चुप इसका हो जाए। इसका हल अच्छा, एक है, एक से इसका रुके, एक नहीं, हल है, रुके, इसका साजिद एक भाई, हल है। उनको इसका जवाब नहीं- तो देने दें ना। मैं कह रहा हूं इसका हल एक है। साजिद भाई, आप इसका उनको एक- बात करने दें। आखिरी बात करो, इसका एक हल है कि आइन के आर्टिकल 140A पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इंप्लीमेंट करवाएं ये और आमरीत इनकी हुकूमत को आमरीत की इनकी निशानी हुकूमत को है कि गिराएं, उनको खत्म करें इस हुकूमत को। माशाल्लाह जो की पैदावार है ना, हुकूमत लोगों क्या को उनको फैसिलिटी दे बुलाएंगे? सकती है, सर, आप चुप उसको तो करें जबरदस्ती ना। गिराएं, देखें, उसको निकाल के अवानों से फेंके ऐसी हुकूमतों को सुन ले। जो कि मैं- लोगों सर, उनको जवाब देने दें आप। जो कि लोगों के राइट्स पर 125 कब्जा करके बिलियन बैठे का हैं। अभी भी आप नेट पे खोल के अब देखिए, सवाल बोलो, क्या 125 करें, बिलियन साजिद के भैया? प्रोजेक्ट्स जो है कराची में 125 आपने बिलियन खर्च उनकी हो रहे बात सुन ली है, वो ये कह रहे सब हैं कि कमीशन आपने- जा और रहा है। ये आर्मी चीफ को बुला रहे सब हैं, कमीशन जा क्योंकि रहा है। इनको सब अमृत खा की रहे हैं। पैदावार है ना, इनको बढ़ावा खा रहे वहीं हैं। पे वो कह रहे मिलता हैं है ना। इनको जबरदस्ती निकाल के बाहर फेंके अमानों से। बिल्कुल। 125 बिलियन बिल्कुल इनको जो फेंके। तकरीबन 50% सिंध गवर्नमेंट का मिलता है, लोकल जैस्मीन, एक गवर्नमेंट चीज के पूछना 60 चाह रहा हूं। से 70% को ध्यानचंद को कराची कोई को मिल रहा चलें। है। हाँ, कराची के लिए नाकाफी है, वो अलग चीज है, जैस्मीन, लेकिन ये सुनें। पैसा सिंध गवर्नमेंट के बस पास आपकी जो तरफ आने मौजूद लगे। फाइनेंसेस है उसका मिल रहा है। इनके यहाँ जब से ये इक़्तिदार में थे, जब इनका दबदबा था, कुछ वक्त हुआ है कि ये जरा शरीफ शहरी बन गए, वरना तो किसी को आम घूमने वाले को जब भी नहीं शरीफ आने शहरी देते नहीं भी थे। थे, जब तो शरीफ शहरी शहरी- शहरी बने हैं तो बाकी जब शरीफ करप्शन शहरी उनके चक्रों में ना पड़ो। जब शरीफ शहरी हम नहीं भी थे उस वक्त भी कराची में काम हो रहा था। कराची में जितना भी तो पानी भाई वो काम नजर सैलरी आना काम, चाहिए, स्कूल, कहाँ पे है, कॉलेज, वो हॉस्पिटल, ड्रेनेज- वो सब एमक्यूएम ने दिए। सिंध और गवर्नमेंट ने किसने तो दिए? आकर अगर अगर 11 साल में हमने कोई ड्रेनेज नाले तो नहीं बताए हैं, और कौन करेगा उसको काम? हमने कोई बुलडोजर तो नहीं घुमाए हैं ना। जैस्मीन, हाँ, एक ठीक बात- कह रहा है, ठीक कह रहा है ज्ञानचंद, सही कह रहा है। अगर काम एक ऐसा सवाल का करना मुझे है, जवाब पूरे बाख्तियार एक लोग सेकंड, थे। सवाल कर ले। मुझे कर एक ले। बात बताएं। जी। चलें, कचरे के लिए आपके मान लेते हैं कि आपको परेशानी अपनी कचरा उठा सकते हैं, कराची के शहरियों को पानी क्यों नहीं देते हैं? हर गली में जो सीवरेज उबल रहा है उसको आप आप क्यों नहीं ठीक K4 को करते हैं? पैसे क्यों नहीं देते हैं? बताएं ना, ये K4 को हम क्यों नहीं देते? सुने 25 अरब, सुने जरा जवाब भी सुने। 25 अरब K4 का इनका टोटल अमाउंट था। 12.5 अरब रुपए गवर्नमेंट इनको दे चुकी है, 12.5 अरब रुपए इन्होंने लगाने, 1 टका नहीं लगाया अभी तक। मुझसे और ये जो सवाल, ये अच्छा जो जवाब green तो lines लेना का जो सर, है जवाब वो- सर, सुन सुने लेना, ना, सर, सुने पहले उन्होंने सुने पहले सुने का तो सही सर, मैं सवाल आपके बीच में नहीं बोल रहा था। दूसरी बात यह है कि अगर कचरा नहीं उठा सकते, पानी क्यों नहीं देते हैं शहर को? जो गटर उबल रहे हैं उसको क्यों नहीं ठीक करते हैं? लोगों के घरों में जो थोड़ा बहुत पानी जा रहा है वो सारा कंटेमिनेटेड पानी जा रहा है, उसको क्यों नहीं सही करते? इसमें क्या अच्छा, प्रॉब्लम है? सफाई की हम बात कर रहे हैं तो अब गटर उबलनों पे बात कर, चले कचरा उठाना उनकी जिम्मेदारी है, वो नहीं कर सकते। पानी पूरे तो बताएं, सर, पानी सीवरेज क्यों ये नहीं ठीक होती सीवरेज है? तो आपके अंडर आता है इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं कहता हूं कि पूरा इनके अंडर आता है, सब इनके जो अंडर। पैसा 50% अगर सिंध के बजट यहाँ पे लग रहा है, उसके बावजूद भी ये इश्यूज हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ नहीं लग रहा मेरे भाई, कुछ नहीं लग रहा है यार, 125 अरब देखिए, 1 रुपया आपको नहीं लग बजट रहा मिल रहा है, हमारे पास देखो कोई कहाँ जा चॉइस रहा है। नहीं है इनको हटाने के अलावा। 1 रुपया नहीं मिल रहा। इनकी गवर्नमेंट टॉपल करने के अलावा आप कोई अपना चॉइस नहीं आप है। अपना ये खैर मैं मनाएं, बता दूं मैं आप आपको। बिल्कुल ही नाकारा हो चुके, आप मुआशरत पे इनका नाकारा आखिर में हो चुके, वही फॉरेन होगा पॉलिसीज पे जो नाकारा सेनेट हो में हाल हुआ है, वही होगा। चुके, इंटरनली We don't have पॉलिटिकली। any other choice। यार देखो, आप तो सिलेक्टेड हैं, Seriously। आपको जब तक उनकी आशीर्वाद होगी तो बात करते रहेंगे ना। आप तैयारी पकड़ें सर, थोड़ा देना। हमने पूरी तैयारी पकड़ी हुई है, आपकी तरह जो है ना ये बातें करके हम नहीं आए, ट्विटर पे हम नहीं आए, हम अपनी जदोजहद से, अपनी कुर्बानियों से डेमोक्रेसी के ना लिए आए। KPK में रहे, आप ना डेमोक्रेसी- बलूचिस्तान में KPK रहे, ना क्या हालत पंजाब है? में रहे, KPK का थोड़ा सा सिंध में रह गए बस। KPK का आपका जो मेट्रो बस का है उसको आपका क्या हुआ? अच्छा, तो जबरदस्त आपकी है। हुकूमत उड़ाने लगे Sorry। आप लोग। नहीं देखिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, प्लीज सुने। ये आमरीत की पैदावार है, इनको ये सूट नहीं किस कर रहा है डेमोक्रेटिक वे। सुने। एक सेकंड सर, खामोश जिस तरह हो से जाइए। मैं आपसे ये जिस कह रहा तरह हूँ, वो जिस जो तरह से फॉरवर्ड भी- ब्लॉक की बातें आ रही हैं वो दुरुस्त है?
نہیں آپ کے جس پاس چوائس طرح کیا سے ہے بھی آپ دیکھیں- مجھے بتائیں دیکھیں، اب جیسمین تو لگ رہا ہے کوئی میں choice آپ نہیں سے ہے۔ پوچھنا چاہتا ہوں ایک سیکنڈ میرے پاس نہیں، آپ سیاسی لوگ ہیں، آپ بتائیں جیسمین choice ایز کیا ہے؟ کراچی آئیڈ یا ایز سٹیزن آف پاکستان یا ریزیڈنٹ آف پروونس آف سندھ آپ کے پاس کیا چاہتی ہیں آپ کب تک اس حال میں میں رہیں گے پتہ کیا چاہتی ہوں میری کب تک پتہ رہو آج گی کیا اس طرح دعا ہے؟ پورے سندھ یا میں اللہ ریفرینڈم کروا لیجیے پاکستان کا جی ایچ کیو کا ہیڈ کوارٹر کراچی ٹرانسفر کر دے، آمین۔ آمین یہ میری دعا ہے۔ اور کوئی چوائس نہیں اس آپ کے کے لیے پاس چوائس یہ جب تک پورے پاکستان پیپلز پورے- پارٹی پروونس آف سندھ میں رہے گی عوام کو نہ پینے کا پانی ملے تو گا کیا نہ کرنا کچرا پھر اٹھے ان گا یہ نہ ان سیوریج کا ہٹے خواب گا کبھی کچھ بھی پورا نہیں نہیں ہوگا ہے، سندھ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے اور کھڑا رہے گا۔ 2019 میں ہوگا۔ آپ کو جتنا زور لگانا ہے لگا کے دیکھ لو، آپ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ 2019 میں ہوگا۔ آپ کا جو شو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، ابھی آپ کے ٹویٹر نہیں چل رہا ہے، آپ ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں، آپ کے لوگوں کو مہنگائی کے تلے سر کیا اتنا کریں آپ ذلیل بتائیں کر کے نا، رکھا ہے۔ کیا کریں آپ بتائیں یہاں پہ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ بتائیں وہ کیا کریں؟ عالمگیر خان چپ ہو گیا تو علی زیدی آ گیا ہے، آپ تو لوگوں کے لیے آپ بتائیں کیا کریں پرابلم سر کریٹ کر رہے ہیں نا۔ آپ بتائیں کیا آپ مدد میں کریں کہتا ہوں مل کے آپ کی کہ اگر حکومت فیڈرل اڑا دیں۔ گورنمنٹ کچھ کر سکتی ہے ارے فیڈرل گورنمنٹ ہم نے اگر NFC کے کر تھرو سکتی پیسے دے ہے دیے یہ انٹرفیئر کرنے کے بجائے وہ پیسے دے دے کہ دے MC نا کو نا، دے دے، NFC سندھ کے کو دے دے دو دے۔ نا۔ اچھا، آپ کو جو NFC سندھ کے گورنمنٹ کا- مد میں دے میں دینا کہتا پیسے آپ ہوں کو کہ یار۔ صرف 125 بلین مل رہے ہیں، معلوم نہیں ہے باقی کچھ۔ میئر جو ہے جو ڈیمانڈ کرتا ہے سندھ گورنمنٹ کو اپنے باقی ریسورسز سے بھی نکالنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لائل بھائی اس کو نہیں پتا، نہیں، اس کو نہیں میں- مجھے پتا ہے۔ لائل میں بالکل میرا بھائی میں ابھی آپ بالکل لائل میں میرے انٹرنیٹ خیال کھول کے میں دیکھو نا کہ 125 بلین میں نے آج اس سے دیکھ کے رہا ہوں۔ میرے خیال میں دیکھیں 50% واٹر اینڈ سیوریج بورڈ اگر ان کے انڈر ہے انہی کے انڈر ہے۔ واٹر اینڈ بالکل ہے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کراچی سے اربوں روپے ٹیکس وصول کر رہا ہے اور آپ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی آپ حالت دیکھ دیکھ لیں لیے کہ سر، دیکھ ایک لیے۔ ایم ڈی کو یہ سنبھال نہیں سک رہے ہیں لوگوں واٹر کے اینڈ ایک پانی ادارے اور کو سویریج سنبھال نہیں سک پینے رہے کے ہیں پانی اور سویریج مل گیا ہے سویریج کی ملا ہوا لائنیں پانی مل گئی ہیں، لوگ ملا ہوا گندا گٹروں کا پانی پی گندا رہے ہیں۔ پانی پی رہے ہیں اس کے باوجود سندھ گورنمنٹ نے جاگ رہی اچھا اس کے علاوہ جتنے ڈپارٹمنٹ یا جتنی منسٹریاں ان کے پاس ہیں اور ان منسٹریز کے اندر سر چھوڑیں، حل کی طرف آئے، حل کی جتنے طرف بھی آئے۔ ڈپارٹمنٹ آ رہے ہیں ساجد بھائی، حل کی اس طرف کی آپ آئے۔ جیسمین، حل اس کا ابھی ایک بریک ہے میں کیا؟ حل یہ حل بتائیں، یہ ہے تینوں پارٹیز باری باری حل حل بتائیں۔ یہ ہے کہ آپ آئین کے اور جتنے بھی مخالفین ہیں ٹھیک وہ ہے۔ میئر پر تنقید کرنے کے بجائے میرا مطالبہ بھی ان سے یہ کوئی فائدہ نہیں میئر پر تنقید نہ کریں میئر کراچی کی آواز اٹھا رہا ہے آپ یہ اگر آپ کو لڑنا ہے کراچی کے لیے آپ ایم کیو کو سپورٹ نہ کریں لیکن آئین کے آرٹیکل 140A جو کہتا ہے کہ جو فائنینشیل اختیارات کیا کہتے ہیں سر پریزیڈنشل آرڈیننس میں ہو سکتا ہے ایڈمنسٹریٹو اختیارات تمام سندھ گورنمنٹ کو دیے جائیں اور سٹی گورنمنٹ کو دیے جائیں اس کے لیے سپریم کورٹ جائیں اس کے لیے میں آپ کے توسط سے آپ بھی کہہ چکے ہیں کہ جی ایچ کو کراچی ہے میں چیف جسٹس میں چیف آف آرمی صاحب سے کہہ رہا ہوں خدا چھوٹی بات نہیں شہر تباہ رول نے تباہ ہو رہے ہیں شہر صبح بھائی کوئی تو انٹرپ کرے گا انٹرپ کرے آئین کے آرٹیکل 140A کے تمام اختیارات بلدیاتی گورنمنٹ کو دلائیں آپ یقین کریں مسائل حل ہو جائیں گے گیان چند صاحب آپ کیا کہتے ہیں کیا حل ہو میں کہتا ہوں کہ میئر کراچی فیڈرل منسٹرز یہ بجائے ان گٹر نالوں کو چوک کریں بجائے وہ کچرا اٹھا کر روڈوں پہ اچھلائیں اس کے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ جائیں یہ تینوں اسٹیک ہولڈرز ہیں ان ایشوز پہ سالو کریں اگر فائنانشل ایشوز ہیں فیڈرل گورنمنٹ بھی دے سکتی ہے سندھ گورنمنٹ بھی دے سکتی ہے ان کے پاس جو اماؤنٹ موجود ہے وہ کہاں پہ یوز کر رہے ہیں تنخواہ کی مد میں جا رہا ہے اگر یہ کچرا نہیں میئر بھی کراچی بیچارہ تنخواہ کے لیے بیٹھا ہوا ہے مجھے سوال کرنے دے اگر یہ کچرا نہیں بھی اٹھا رہے تو آپ کے پاس جو سیوریج اور پانی اور دیگر جو ذمہ داریاں سر وہ تو آپ پوری کریں نا میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو اگر پوری طرح نہیں ہو رہا ہے تو باقی جو چیزیں ہیں ان کو خراب تو یہ کر رہے ہیں نا کہ کچرا جو نالوں سے اٹھا کر روڈوں پہ بڑھ رہے ہیں یہ بوریاں اس کے گٹر نالوں میں دے کر ان کو چوک کر رہے ہیں یہی حال بننا ہے نا اگر یہ ان کو کوآپریٹ کرے تو فیڈرل گورنمنٹ آپ کا حل یہ کیا وہ ان کا حل یہ کہ آپ کوآپریٹ ان کا آپ کو کیا حل ہے فائنل بتا دیں خورم کیا آپ دیکھیں ہمارا یہ حل ہے ریئلسٹکلی حل بتائیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں بلیم گیم سے آگے بڑھ میں آپ سے بتا رہا ہوں دیکھیں ہم نے برساتی نالوں کی صفائی شروع کر دی انشاءاللہ تعالیٰ سے کمپلیٹ کریں گے سیکنڈ فیز کے اندر ہم پورے شہر سے کچرا اٹھانے جا رہے ہیں وہ اٹھائیں گے اور اس کے بعد ہماری پلانٹیشن کی کیمپین سٹارٹ ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف سندھ گورنمنٹ ہماری ہیلپ کرے یا نہ کرے ہم پورا شہر صاف کریں گے گٹر کھولیں گے نالے کھولیں گے پودے لگائیں گے آپ کو پیسے چاہیے نا ہم فنڈ ریز کریں گے ہم فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ضرورت پڑے گی تو وہاں سے بھی ریکویسٹ کریں گے ان کے اوپر ہمارا ذرہ برابر بھی ٹرسٹ نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم کریں گے ہم ثابت کریں گے ہم لوکل گورنمنٹ میں بلدیاتی الیکشن میں جا رہے ہیں نا ہم ثابت کریں گے کراچی آئٹس کو کہ بغیر کسی کی مدد کے بغیر سندھ حکومت کی مدد سے ہم یہ کام کریں گے چیف منسٹر نے آج سے کچھ دن پہلے کیمپین لانچ کی ہے بلو جیکٹ کے نام سے پتہ نہیں بلو جیکٹ میں کیا کر رہے ہیں جیسمین 11واں سال ہے 11واں سال
11वां साल है मुझे रोते पता है, रोते। खुर्रम। हम करेंगे, आपको खुर्रम शेर जमान नजर आएगा, हमारे एमएलए नजर आएंगे, सड़कों पे कचरा उठाते हुए नजर आएंगे, चाहे हमें जो करना पड़े देखें, हम मेरे करके तीनों दिखाएंगे गेस्ट- आपको। सही है, मेरे तीनों गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं एक बात बता दूं, अब आपके पास मौका है नाजरीन, आप अपने एमएनएज, एमपीएस और दीगर लोगों नुमाइंदों पर आप जोर डाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि शहर की बेहतरी हो तो इसके लिए पूरी तरह से अपनी जो भी आपकी ताकत है, ट्विटर है, सोशल मीडिया है, जहां जहां जिसकी पहुंच है उसको इस्तेमाल करें, इसको आवाज बनाएं, कराची के लिए कुछ करें, और जो बात नहीं सुन रहा उसको अगली दफा मेहरबानी कर वोट मत दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।